षण्मासार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपते बहुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गरीगणं प्रणमाममूर्ध्ना भूसंसरस्य महदापय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालेतेन्द्रमिश्रान् प्रेमपराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्तरानयमनावास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशि चन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमता सारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकरक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु ओङ्कारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलत्रव्रवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडयवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी देवतये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्यदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவள்ளுவன் தெங்கலூரன்னம் மரவினியவன் பொன்னரன்னம் அருமறைகளந்தாது செய்தான் அழியனையே பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சு தெளிந்து நனத்தாலும் வாயாலும் வன்குழூர் பயணம் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் முறை விளையனந்தை சடுகோபன் பாதன் வழியாமுடைய பத்து ஏந்து பெருங்கீத்து இராமன் சுமந்தம் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரா சடுகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாவான் திருஜன் சோலை மதிலங்கள் வட்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இரமானுஷம் மிக்க விரை நிலையும் மையாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாக தொக்கியலும் ஒழுவினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோம் யாழினிசை வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మన లక్ష్మి గారు చక్కగా చదివారు. చాలా హాయిగా నల్లేరు మీద బండి అంత చక్కగా అలాగా అంటే ఆవిడ చేసే అభ్యాసం మనకు ఆవిడ చదవడంలో కనిపిస్తోంది. అందరం కూడా అలా చదివేలాంటి ప్రయత్నాన్ని చేద్దాము. మనం 7వ 10 9వ దశకంలో మొదటి పాసురంలో సగం వ్యాఖ్యానాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాము. ముందుగా ఆ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. 7, 9, 1. என்றைக்குமென்னை உய்யக்கொண்டு போகிய அன்றைக்கன்றென்னை தன்னாக்கியன்னால் தன்னை இந்தமிழ் பாடிய ஈசனை ஆதியாய்
నిర్ణయం సోదియే ఎన్ సొల్లి నిర్పణం. ఇందులో పరమాత్మ మనకి అనుగ్రహించినటువంటి ఈ జన్మకి, ఈ అవకాశానికి, ఈ వాక్ కైంకర్యానికి నేనేమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలను? బ్రహ్మాళ్వార్లు పడేటువంటి ఆవేదన అది. ఏం చేసి నేను నా రుణాన్ని తీర్చుకోగలుగుతాను? ఎందువల్లంటే ఇది నిజంగా నేను చేశానా? ఇలా చేయగలిగేటువంటి జ్ఞానాన్ని గాని, ఇలా పలికేటువంటి వాక్ శక్తిని గాని నాకు అనుగ్రహించింది పెరుమాళ్ళు కదా. అలాగా ఆయన నా ద్వారా చేయిస్తూ పేరేమో నాకు వచ్చేలా చేస్తున్నాడు. ఎంత ఉపకార మూర్తి అండి అని చెప్తూ ఆయన యందు తమ కృతజ్ఞతాభావాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు అని చెప్పుకుంటున్నాము. 283వ పేజీ వ్యాఖ్యానంలో 2వ పేర భారత శ్లోక రిఫరెన్స్ దగ్గర నుంచి చెప్పుకోవాలి. కృష్ణ ద్వైపాయనం వ్యాసం విద్ధి నారాయణం ప్రభుం కోహి అన్యః పుండరీకాక్షాత్ మహాభారత కృద్భవేత్ ఎన్నా పోలే తిరిక్కరదాయిత్తు. చాలా అందమైనటువంటి భారత నిర్మాణం చేసినటువంటి, కర్తృత్వం చేసినటువంటి మహనీయుల గురించి చెప్పినటువంటి ఏమిటి అంటే, కృష్ణ ద్వైపాయనం వ్యాసం విద్ధి నారాయణం ప్రభుం. అయిపోయింది అక్కడికి స్టేట్మెంట్. వ్యాసుడు మనకి భగవద్గీతలో ఒక పాదం ఉందండి, మునీనామప్యహం వ్యాస, మునులలో నేను వ్యాస భగవానుణ్ణి అని చెప్పినట్లుగా కోహి అన్యః పుండరీకాక్షాత్, ఆయన కంటే మిగిలిన వారు ఎవ్వరు ఇంత అందమైనటువంటి ఈ మహాభారత కృత్ భవేత్, మహాభారతాన్ని చెప్పగలుగుతారు. అంటే ఇంత అత్యద్భుతమైనటువంటి వాంగ్మయాన్ని మనకు అందించినటువంటి వ్యాస భగవానుడు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణ అంశతోటి కవులందరికీ కూడా భగవద్ అంశ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని విష్ణు పురాణం మనకి చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది అన్నమాట. దీనికి ఇది ఒక ఆళ్వందారు అరుళి చేయంబడి, ఇక్కడ ఆళ్వందారు చేసేటువంటి నిర్వాహం ఒకటి ఉందండి. నిర్వాహం అంటే వ్యాఖ్యానము అని అర్థం అన్నమాట. ఏమని? సర్వేశ్వరం చెయ్యప్పుకాల్ అరియదం వన్నుండో ఎన్నాం. అబ్బో, భగవంతుడే చెప్పేవాడైనప్పుడు తెలియనివి ఏమైనా ఉంటాయా? భగవంతుడికి తెలియనిది ఉంటుందా? ఆయనే చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి సర్వస్వం తెలుసు అనేటువంటి విషయం ఒకటి. ఇదేమో ఆళ్వందారు చెప్పినటువంటి అర్థం. ఆయన పెరుమాళ్ళండి, ఆయనకి తెలియనివే ఉంటాయండి అన్నారు ఆళ్వందారు. ఎంబెరుమానారు అంగనన్రిక్కే ఆయన అనేవారట, ఇవర్ తాం సొన్నారాగిలం ఒరిపడిపోగ చొల్లి తలై కట్టువారు. ఈయన చెప్తున్నారు అనుకోండి, ఒకసారి చెప్పి అది ఎలా ఉంది అంటే ఒక అందమైన పోలిక పోల్చారండి ఇక్కడ. అవనం తానే సొన్నానాగిల్ నిరవధ్యమాగ తలై కట్టుం. అది ఒక పిల్లలకి అక్షరాలు మనం చేత్తో బలపం పట్టుకు రాయిస్తాం చూడండి, ఆ ఉదాహరణని చెప్పారండి ఇక్కడ. ఎలాగా? అది అవనం తానే సొన్నానాగిల్ నిరవధ్యమాగ తలై కట్టుం. సిరు ప్రజై యజుత్తిడప్పుకాల్. చిన్న పిల్లలకి అని పలకమే రాసి రాయిస్తున్నాం అనుకోండి, తానే ఏదేనో వరపడి ఇట్టు తలై కట్టుం. వాడినే రాయమన్నాం అనుకోండి, ఆన ఎక్కడ మొదలెట్టాలో అక్కడ మొదలుపెట్టి రాయడు, ఎక్కడ తోస్తే అక్కడ రాసేస్తూ ఉంటాడు. అలా దాని మీదే రాయాలిరా అంటాం, దాని మీదే రాస్తున్నా అంటాడు. అది వెనక నుంచి ముందుకు వస్తాడో కింద నుంచి పైకి వస్తాడో ఎలా, దాని మీదే రాస్తాడు రాయడం, కానీ ఇష్టం వచ్చినట్లు రాసేస్తాడు. అలా కాకుండా పితావాదల్ ఉపాధ్యాయనాదల్ ఇడప్పుకాల్ తానే ఎజుత్తా ఇరుక్కం. అలా కాకుండా తండ్రి గాని పెద్దలు గాని ఆచార్యులు గురువులు గాని చెయ్యి పెట్టి రాయించారనుకోండి,
ఆ ఆ ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలో అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ రౌండ్ అలా తీసుకుని వచ్చి ఆ కిందకి తీసుకుని వచ్చి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ అడ్డంగా వెళ్ళి, అంటే ఇలా వెళ్ళాలి అక్షర క్రమము. మనకి ప్రింట్ వేసిన బుక్స్ లో కూడా డాట్స్ పెట్టి ఇస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, యారో మార్క్ చేసి చుక్కలు పెట్టి ఇలాగే రావాలి. ఎందువల్లంటే ఇప్పటికి కూడా చూడండి, అలా నేర్పకపోతే ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తుంటారు. కా రాయాలనుకోండి, కా రాస్తే కింద నుంచి కా మొదలు పెట్టి పైకి వెళ్ళి తలకట్టి ఇవ్వాలి. కానీ మీరు చాలా మంది కా రాసేటప్పుడు చూడండి, పైనుంచి ఎస్లా రాసేసి తలకట్టిస్తుంటారు. కానీ మన ప్రతిదానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. మనంతట మనం చేసుకుంటే పద్ధతులు పాటించాం. పెద్దవాళ్ళ ద్వారా వెళితే అది కరెక్ట్ గా వెడుతుంది అని చెప్పడం అన్నమాట. ఇప్పటికి కూడా కా చాలా మంది ఎస్లా రాసి తలకట్టు పెడుతుంటారు. అలా అది కాదు, ఆ కింద నుంచి అది ఆ మెలిక తిరిగి అలా వెళ్ళి అక్కడి నుంచి దాని తలకట్టు అంత దాకా వెళ్ళాలి. ఇలా ఓ పద్ధతి. అదే ఇక్కడ చెప్పారు, పితావాదలు తండ్రైనా ఉపాధ్యాయనాదలు ఇడప్పుకాల్ తానే ఎలుతా ఇరుక్కం. అలా గనక రాయిస్తే అది అందమైన అక్షరం అవుతుంది. అంగనండ్రికే వాళ్ళకి వదిలిపెట్టేయకుండా అవన్ కయ్యై పిడుత్తు విడుక్కప్పుక్కవారే, రే నేను రాయిస్తానుండరా అని వాడి చెయ్యను పట్టుకుని అలా రాయించలేదు. ఇవనోరిడతే ఇழக்க అవనోరిడతే ఇழக்க తరికొట్టయాయ్ రూపమజెందు సిదరిపోం. మనం ఇటు రాయిస్తుంటాం, పిల్లాడు అటు రాసేస్తుంటాడు. మన చేయి కూడా వాళ్ళు లాగేసి అటువైపు మొదలు పెడుతూ ఉంటాడు. మనం వైపు లాగుతుంటాం, వాడో వైపు లాగుతుంటే చివరికి అక్షరం అంతా ఒక ముద్దలా తయారవుతుంది, ఆకారం లేకుండా పోతుంది అని. కాబట్టి పద్ధతే, దీనికే సంప్రదాయం అని పేరండి. మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం చేయడం కాదు. పెద్దలు ఏ దారిలో వెళ్ళారో ఆ దారిలో వెళ్ళడమే సంప్రదాయము. సంప్రదాయాన్ని ఇక్కడ అక్షరాల రాతతోటి పోల్చుకుంటున్నాం అంతే. వాళ్ళు నడిపించిన బాటలో మనం వెళ్ళాలి అన్నమాట. ఇవనోరుడితే ఇజక్క అవనోరుడితే ఇజక్క కుదరి కొట్టియాయి రూపమజెందు సిదరిపోం. அப்படியே என்னை ఉపకరణமாக கொண்டு కవిపాడా నెక్కచ్చి చేయదేయం. నన్ను ఉపకరణంగా చేసుకుని స్వామి నా చేత రాయించడానికి ఎంత కష్టపడ్డాడో. ఎందువల్లంటే పిల్లలు ఎలాగైతే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన చోటుకు పోతారో అలా నేను కూడా నా ఇష్టం వచ్చినట్లు చెప్పాలనుకున్నా. కాదు, వారు ఇలా చెప్పాలని నన్ను మార్గంలోకి తీసుకొచ్చి ఎన్నాళ్ళు వరం దోషం తన్పక్కల్ పరిసయాదపడి నేను చేసే తప్పులు తమ కవిత్వానికి అంటకుండా పాడు విత్తానంగిరార్యండ్రు చక్కగా రచన చేయించాడు. రచన చేసేది నేనే, కానీ నన్ను చేయమంటే నా ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తాను. అలా చేయనీయకుండా నా చెయ్యి పట్టుకుని నన్ను ఇంత అందమైనటువంటి కవిత్వం ఆవిర్భవించడానికి నాకు ఒక దివ్యమైన అవకాశం ఇచ్చి తాను కవిత్వం నా చేత చెప్పించి నేను చెప్పాను అని పేరు మాత్రం నాకు ఇచ్చేసాను. ఇది లోకంలో గొప్ప. పెరుమాళ్ళు అంటే మనం ఏది చేసినా ఈ భావాన్ని తలుచుకుంటూ ఉండాలి. ఏమిటి ఆ భావం? నేనా చేయగలిగింది, నేనా చెప్పగలిగింది? పరమాత్మ నన్ను సాధనంగా చేసుకుని లోకానికి దీన్ని అందిస్తున్నాడు. ఆయన చేతిలో నేను కేవలం ఒక ఉపకరణాన్ని మాత్రమే. అది గుర్తు పెట్టుకోమంటున్నారు. ఇది ఒక మంచి పాఠాన్ని నేర్పించింది అనమాట. అహంకారాన్ని దూరం చేసే పాఠం. ఇదంతా భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల వచ్చింది అనేటువంటి ఒక వినమ్రతా భావాన్ని అలవాటు చేసేటువంటి పద్ధతి. కాబట్టి నా చేయి పట్టుకుని పెద్దలు చిన్న పిల్లల చేత అక్షరాలు దిద్దించినట్లు ఆయన నా నాలుగు మీ కూర్చుని నా చేత ఇంత అందమైనటువంటి కవిత్వాన్ని పాడించాడు. తానే పాడాడు. పాడియా అని నిన్న చెప్పుకున్నాం. ఆయనే పాడాడు, కానీ లోకానికి నేను పాడినట్లుగా ఆ అందమంతా ఆ గొప్పతనం అంతా నాకు అంటకట్టి నేనేదో చేసినట్లు చేశాడు అని కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు మొదటి పాసురంలో. ఎన్రైக்கும் ఎన్నై
உய்யக்கொண்டு போகிய அன்றைக்கும் தன்னை தன்னாக்கி என்னால் தன்னை இன்தமிழ் பாடிய ஈசனை ஆதியாய் నిన్న ఎన్ సోదియై ఎన్ సొల్లి నిర్పణో. ఎంత చెప్పినా ఆయనకి తృప్తి కలగడం లేదు. ఏం చెప్పమంటారు, ఎలా ఆవిష్కరించమంటారు నా కృతజ్ఞత అంటున్నారు. రెండవ పాసురం, ఎన్ సొల్లి నిర్పన్ ఎన్ ఇన్ ఉయర్ ఇన్రొన్రాయ్ ఎన్ సొల్లాల్ యాన్ சொன்னா இன் கவியன் வித்து தன் சொல்லால் தன்னை கீர்த்தித்தமாயன் என் முன் சொல்லும் మూరువాం మొదల్వనే. చాలా అందమైనటువంటి భావాలు, ఇవే భావాలు ఈ దశకం అంతా కూడా. ఎన్నెన్నుయర్ అంటే నా యొక్క అందమైన ఆత్మ, మంచి ఆత్మ. ఎన్ను ఎన్రాయ్, ఇన్నాళ్ళకి నా ఆత్మకి ఒక అస్తిత్వం ఏర్పడింది. ఇన్నాళ్ళు ఇది ఏమైందో తెలియదు. మనకంటారు చూడండి, వస్తుతాం ఉపయాతోహం యామునేయం భజామ్యం అని. నన్ను ఒక ఎన్నై భూమిயில் ஒரு పొరుడాకి అని, నన్ను ఒక వస్తువుగా తీర్చిదిద్ది అన్నట్లుగా ఇప్పుడు ఒక వస్తువు అయ్యాను నేను. ఎన్ సొల్లాల్ యాన్, నా వాక్కు చేత నేను ఇన్ కవియన్ బిత్, ఎంతో తీయని కవిత్వం చెప్పాను అని పేరు మాత్రం నాకే ఇచ్చేశాడు. కష్టమంతా అయింది, పేరు నాది. ఎన్ బిత్ అని ఆ పేరు వచ్చేలా, ప్రసిద్ధి పొందేలా చేసి తన్ సొల్లా తాన్ తన్నై కీర్తిత్తమాయన్, తన సూక్తితోటి తననే పొగడుకున్న మాయావి. పొగడుకున్న ఆయనే, పేరు మాత్రం నాకు ఇచ్చాడు. వన్ మున్ సొల్లం అంటే నాకు ముందర చెప్పి, ముందర చెప్పడం అంటే ఏంటండి, సంత ఉంటుంది అనుకోండి, అస్సలు అక్షరాలు రాని వాళ్ళకి మొదలు పెడుతున్నాం అనుకోండి, శ్రీశైలేశ అని మనం ఒకసారి అంటాం, వాళ్ళు శ్రీశైలేశ శ్రీశైలేశ అని 2 సార్లు అంటారు. దీన్ని సంత చెప్పడం అంటారు. ఇదే మున్ సొల్లం, ముందర సంత చెప్పినట్లు. అంటే నన్ను ఉపకరణంగా చేసుకుని నాకు ముందు ఆయన చెప్పేస్తున్నాడు, ఆయన తీసుకొచ్చి నా నాలుగు మీద పెట్టేస్తున్నాడు, అది నేను మీకు అందిస్తున్నా. ఎంత వినయమో! ఆయన చెప్పిన దాన్ని నేను మీకు అందిస్తున్నా. మూరువా, బ్రహ్మ రుద్ర ఇంద్రాదులకి అంతర్యామి అయిన వాడా, మొదల్వన్ వాళ్ళ సృష్టికి స్థితికి లయాలకి అన్నిటికీ కారణభూతుడా. ఎన్ సొల్లి నిర్పన్, ఏమి చెప్పమంటావు తండ్రి, ఎలా కృతజ్ఞతని ఆవిష్కరించమంటావు తండ్రి. ఎంత చక్కగా అడిగారండి. నీద అద్భుత కటాక్షం. నా ఆత్మన నువ్వు ఒక వస్తువులా చేసావు. నేనేమిటి, బ్రహ్మరుద్రేంద్రాదులకి కూడా అంతర్యామిగా నువ్వు ఉన్నావు. బ్రహ్మచేత సృష్టిని చేయించావు, చేసి ఆహా బ్రహ్మ సృష్టిస్తాడండి అని కీర్తన లయం చేయించావు. ఆహా రుద్రుడు లయకారి అండి అని పేరు ఆయనకి ఇచ్చావు. ఇలాగా నేను తిరువాయుమొழிం చెప్పినట్లుగా నువ్వు చెప్పి నాకు ఆ కీర్తిని ఇచ్చావే. నువ్వు చేసిన మహోపకారానికి నేను ఏ విధంగా నీకు ప్రత్యుపకారం చెయ్యగలను అని చెప్పి ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళకి కృతజ్ఞతని ఆవిష్కరిస్తున్నారు. 285వ పేజీ, 7 పార్ట్, 7-9లో 2వ పాసురము. తానై తన్నై కవిపాడి, తన్నై కవిపాడి, తాను తనగా కవిత్వాన్ని చక్కగా చెప్పి, అంటే కవి నిజమైన కవి ఆయన నన్నొక ఉపకరణంగా చేసుకున్నాడు. நான் பாடினேன் என்று లోకத்தில் ప్రసిద్ధమాక్కువదే. అంత స్పష్టంగా రాశారు. నేను పాడాను అని లోకం అనుకునేలాగా, లోకంలో నాకు పేరొచ్చేలాగా చేశారు. ఎంత ఉదారుడా స్వామి, పనిచేసింది నువ్వా, ఆ ఘనత పేరు ప్రతిష్టలన్నీ నాకు ఇస్తావా. ఒరువనుడయ్యపడి ఇరుందపడియన్ అంటే ఎలా ఉంది ఆ పద్ధతి. ఎండ్రు అవనుడయ్య
ఆశ్చర్యత్తై కండు విస్మితరాగిరార్. ఆయన యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన దయకి నమ్మాళ్వార్లు నిర్ఘాంతపోతున్నారు. అరే నేను ఊరికే ఇలా మధ్యలో ఉన్నా, వెనకాల ఉన్నాడు, ఆ విషయాలన్నీ నాలుగు మీద పెట్టేశాడు. నువ్వు చెప్పు అంటున్నాడు. నేనేదో చెప్పేసినట్టు ఆనందపడిపోతున్నా. చెప్పించేది ఆయన, చెప్పేది ఆయన విషయం, ఉపకరణాన్ని నేను, కానీ నాకు పేరు వచ్చేలాగా చేస్తున్నావు. ఎంత దయామయుడవయ్యా నువ్వు అని అనాది కాలం అహంకార మమకారంగళాలే నష్టప్రాయమాయి. నేను ఎలా ఉన్నానో తెలుసా? అనాది కాలంగా అహంకారం మమకారంతో నష్టప్రాయం, లేనేమో అన్నట్లుగా ఉన్నాను. ఈ ఆత్మ ఉందా లేదా అన్నట్లుగా ఉన్నాను. తన్ పక్కల్ వైముఖ్యతై పణ్ణిపోంద ఎన్నై. ఇంకో గొప్పతనం ఉంది నాకు. తన పక్కల్ ఆ పరమాత్మ విషయంలో వైముఖ్యతై, ఏం దేవుళ్ళండి, ఏమున్నాళ్ళండి అని పైగా ఆయన యొక్క అస్తిత్వాన్నే శంకించేంత హీన స్థితిలో ఉన్నాను నేను. అది ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్నే శంకించేంత హీన స్థితిలో ఉన్నాను. అసలు నేను ఉన్నానో లేనో కూడా తెలియదు. అలాంటి నన్ను నిర్హేతుకమాగా ఏం పుణ్యం చేశానండి నేను, ఏం ప్రార్థించానండి? నా వైపు నుంచి ఏదీ జరగలేదు ప్రయత్నం. నానా అభిముఖ్యం పన్నంబడి అవన్ விஷயீகரித்தபடியே அனுசந்தித்தால் எத்தை சொல்லினான் தலையில் கால் பாவுவదెంగిరార్. అంత బాగా రాశారు. అంత విముఖుడుగా ఉన్న నన్ను సుముఖుడుగా చేసి ఆయన విషయానికి అనుగ్రహానికి పాత్రున్నయ్యేలాగా చేసిన విషయాన్ని ఎంత చెప్పినా నేను ఈ నేల మీద కాలుని నిలబడలేకపోతున్నాను. అది పదం. ఆ పదం చూడండి. నాన్ కరయిల్ కాల్ పావువదెంగిరార్. నేల మీద కాలుని నిలబడలేకుండా అంత కృతజ్ఞత. అబ్బా అబ్బా ఏం చేయను, ఎలాగ 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 ఎలాగని చల్లడిల్లిపోయే స్థితి అన్నమాట. నిజంగా అంతే కదండి. అక్షరాలు రాని వాళ్ళకి వీడు మహాపండితుడు అని పేరు వచ్చేలా చేశాడంటే ఆయన కదా. ఆయన వెనకాల ఉండి నాలుగు మీద కూర్చుని పాండిత్యం రప్పించి చెప్పేలా చేసి వీళ్ళు చేశారనే పేరంతా వాళ్ళకిచ్చేసి తనకేం తెలియనట్లుగా వెనకాల కూర్చోవడం ఏంటండి? ఏం చేస్తే ఆ మహానుభావుడు రుణం తీర్చుకోగలుగుతాం? మనం అందరం కూడా ఎంత ఉత్తమమైన జన్మనిచ్చావయ్యా, ఏ రోజు కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాల్సిందే. ఇలాంటి ఒక మనిషిలాగా ఇన్ని లక్షల జంతుజాలంలో ప్రాణికోటిలో ఈ మనిషి రూపాన్ని ఎలా ఇచ్చావు? ఈ మనుషుల్లో కూడా భగవంతుణ్ణి అంగీకరించే మనస్తత్వాన్ని ఎలా ఇచ్చావు? ఆ మనస్సుతో కూడా నిత్యం నిన్ను ప్రార్థించాలి అనేటువంటి అవకాశాన్ని ఎలా ఇచ్చావు? అందులో కూడా ఇలాంటి గోష్ఠిలో పాల్గొని అన్వయించే భాగ్యాన్ని ఎలా ఇచ్చావు? ఇక్కడ దాకా రావాలి. అయితే ఎన్ని కోట్ల మంది లేరండి, వాళ్ళందరూ వింటున్నారా, చదువుకుంటున్నారా? మనం అదృష్టవంతులం కాబట్టి ఈ మార్గంలో ఉన్నాము అని చెప్పడం అన్నమాట. అందువల్ల అది తలుచుకుంటుంటే నేను నేల మీద రెండు కాళ్ళు మోపి నిలబడలేకపోతున్నా. అంత ఆనందం వచ్చేస్తాను, గంతులేసేస్తాను, మనస్సు గంతులేసేస్తోంది. నేను బలవంతంగా శరీరాన్ని అణిచిపెట్టి కూర్చున్నాను. ఎన్ సొల్లి నిర్పన్ అవనన్నై విషీకరిత విషీకారం నిర్హేతుకమన్నవో. ఆయన అలా చెప్పాడు అని అంటే దీనికి కారణము నిర్హేతుకం, కారణమేమీ లేదు. ఆయన కటాక్షమే కారణం, అందుకంటే వేరొక కారణమేమీ లేదు. సహేతుకము అన్నవో, ఒకవేళ ఉన్న కారణం ఉందా? ఇతలయ్య ఆరాయిందు పార్త విడత్తరు హేతుకాంగిరీలరు. ఎంత ఆలోచించి చూసినా ఒక కారణమేమి కనపడ్డం లేదు. ఇంత పేరొచ్చేలాగా, ఇంత చేసేలాగా నాకు అవకాశం కలిగించడానికి కారణం ఎంత వెతికినా ఏమి కనపడడం లేదు. అత్తలయ్యే అనుసంధిత్తు పార్త విడత్తరు హేతుకాంగిరీలరు. ఎలాగైనా సరే నన్ను వదలడానికి స్వామి ఏ కారణం లేదు, నన్ను చేపట్టడానికి
ఆయన నిర్హేతుక కటాక్షమే కారణం. అదొకటే కారణంగా చెప్పేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకి భగవంతుడితో ఉన్న సంబంధం అలాంటిదండి. పితాపుత్ర సంబంధం అనుకోండి, తండ్రి వదిలిపెట్టడు. వాళ్ళ ఇంట్లోంచి పోయి ఎక్కడో పడున్నా, ఎక్కడున్నాడో ఆ ఇంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి శ్రీవచన భూషణంలో చెప్పుకున్నాం, విరామడ అనేటువంటి సూత్రంలో ఏమని చెప్తాడు, మా వాడు మీ సత్రంలో పడున్నాడు, మీరు 2 రోజులే అన్నం పెడతారు, నేను మీకు డబ్బు ఇస్తున్నాను, కాస్త చూసి చూడకుండా మా వాడు ఉన్నన్ని రోజులు వాడికి కాస్త ఇంత ఆహారం పెట్టండి అని వెనకాల వెళ్ళి ఆ బంధాన్ని మరింత దృఢీకరిస్తూ వాడి జీవనానికి ఈయన ఏర్పాట్లు చేసినట్లుగా నువ్వు ఇవాళ నా జీవనానికి ఉజ్జీవనానికి హేతుభూతుడవయ్యావు. అనాది కాలం కైవిట్టదుక్కుం వరు హేతు కాన్గిరిలారు. ఒక్కటి నాకు అర్థం అవదు, మనకి ఏది అర్థం అవదు. ఒక్కటి అర్థం అవదు అంటున్నారు కానీ అయినా మనకి చాలా అర్థం అవ్వదు. ఏంటి, ఒకప్పుడు ఎందుకు వదిలేస్తున్నావు, ఒకప్పుడు ఎందుకు పట్టుకుంటున్నావు, అది ఆయన యొక్క సంశయం. ఎందు కైకొండెత్తు కుమ్మరుహేతు కాన్గిలరు. ఇవాళ ఎందుకు పట్టుకున్నావో అది కూడా నాకు కారణము ఏ మాత్రము తెలియడం లేదు ఎంద్రియ. అదువెన్ ఉడయ్యవనాగయ్యాలే తన్నుడై మయ్యే వెండిన పోదు విషీకరిత్తనానాలో ఎన్నెల్. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ ఏంటంటే, ఆత్మ ఆయనది కాబట్టి ఉడయ్యవనాగయ్యాలే, ఈ సంతానం ఆయనది కాబట్టి. ఎందుకు చేస్తున్నారు నాన్నగారు అని ఎవరు అడగరు, ఆయన నాన్న కాబట్టి చేస్తాడు అంతే. ఎందుకు తల్లి తన కడుపు మార్చుకుని కూడా ఉన్నదేదో సంతానంగా పెడుతుంది, తల్లి కాబట్టి పెడుతుంది అంతే, అంతకంటే వేరే సంబంధాలేవి అక్కర్లేదు. తన్నుడైమై వేండన పోదు విషయకరిత్తనానాలో ఎన్నెల్ അങ്ങനെ செய்ய போகிறதில்லை. தன்னுடைமை தான் விஷயக்கரித்தானா இருக்க என்றுக்கே இவர் வாக்காலே தன்னை கவிபாடா தானும் உளனாய் தன் விபூதியும் உண்டாயித்தாக நினைத்திரான் என்றான் అవన్. ఎంత ఆయనేమో నాకేమో అక్షరం రాదు, నన్నేమో సాధనంగా ఎంచుకున్నాడు. అలా ఎంచుకుని ఆయన సొత్తుగా నన్ను స్వీకరించి ఆయన అనుగ్రహానికి నన్ను పాత్రుణ్ణి చేసి ఇలాగ ఒక కవిత్వం చెప్పడానికి ఒక సువర్ణావకాశాన్ని నాకు కల్పించాడు నా తండ్రి. ఎందువల్ల? తండ్రి కాబట్టి. భగవద్ అనుగ్రహానికి పాత్రం అయ్యాకే అది ఒక వస్తువు అవుతుంది అని చెప్పడం ఇందులో తాత్పర్యం. మనంతట మనంగా ఉన్న జీవితాలు కాదు, ఒక ఆచార్యుని ద్వారా భగవత్ సన్నిధిని చేరాకే జీవితానికి అర్హత పాత్రత్వం. ఎన్నై పువ్వుల్ ఒరు పొరులాక్కి. రామానుజుల వారి యొక్క పాదాలు పట్టుకుంటే, వారు పెరుమాళ్ల సన్నిధిని చేరిస్తే, ఈ ఆత్మతత్వాన్ని ఆయన వచ్చావా ఇంతకాలానికి అని గుర్తిస్తే అప్పుడు దీనికి అస్తిత్వం ఉంటుంది. అంత ముఖ్యమైనది ఆచార్య సమాశ్రయణము అనేటువంటిది. ఎన్నెన్ను ఆగయ్యాలే తాన్ తరిక్కై కోరు ఊతంగోల్ కాన్గిరిలరు. లేకపోతే అంతవరకు బ్రతికిన జీవితానికి ఆధారదండం ఏమీ కనపడదు. మనం బ్రతికాము అంటే ఏదో ఒక ఆధారం ఉండాలి. ఆచార్య సమాశ్రయణం అనే ఆధారమే మనం స్వీకరించాలి. ఆ విషయాన్ని కూడా పనిలో పనిగా చెప్పేశారు అన్నమాట. ఏదో బ్రతుకుతున్నాను, దేవుడున్నాడు, నేనున్నాను అంటే కాదు. ఆచార్య సమాశ్రయణం చేసి ఆచార్యుల ద్వారా పెరుమాళ్ళని సందర్శించాలి. దాన్ని ఏమన్నారు? ఊత్తంగోల్, ఆధార దండం అన్నారు. ఆధార దండం అంటే ఇక్కడ ఆచార్యులు, వారి పాదాలు. ఎప్పుడూ ఆనందంగా గుర్తుకొచ్చేది ఒకటే, ఆ పువ్వుని ఆశ్రయిస్తే చీమ పువ్వు పాదాలమే చేరితే అది కూడా పాదాలమే చేరిపోతుంది. భగవంతుడు ఆచార్యుడి యొక్క పాదాలు ఆశ్రయిస్తే ఆయనతో పాటు ఈ ఆత్మ కూడా భగవత్ సన్నిధిని చేరుకుంటుంది. ఆ విశ్వాసంతో ఆచార్యులని ఆశ్రయించాలి అని చెప్తున్నారు. ఎన్నెన్నుయిరెండ్రాయ్, ఎన్నెన్నుయిరెండ్రాయ్. ఆత్మ, ఈ ఆత్మ ఎలాంటిది? ఇన్నుయర్, మంచి ఆత్మ అండి.
ఏమిటండి మంచితనం ఆత్మకి? భగవద్ అభిప్రాయத்தாலே அவனுடைய అంగీకారத்துக்கு ఇలక్కాన పడియాలే సొల్లిగిరాదల్. మనకి ఒక మాట చెప్తారండి, నువ్వేం చెయ్యక్కర్లేదు, భగవంతుడు రక్షిస్తాను అంటే నాకొద్దు అనకుండా ఉంటే చాలు అంటారు ఒక చోట. వైముఖ్యం లేకుండా ఉంటే చాలు అంటారు. మనం ఎంత దురదృష్టవంతులం అంటే ఆయన రక్షిస్తానన్నా దూరం దూరం పోతూ ఉంటాం. అలా పోకుండా ఉంటే చాలు అంటారనమాట. అందుకే విపరీత లక్షణ అయ్యాలే పొల్లాదెంగిరాదల్ ఇంద్రొండ్రాయ్ ఇంద్రైక్కుం ముంబెదు తన్నై ఒండ్రాగ నినైత్తరాయిత్. ఈ ఆత్మ ఇదివరకు ఒక వస్తువులాగా భాషించలేదు. ఎప్పుడు దీనికి ఆత్మత్వం వచ్చింది? ఆచార్య సమాశ్రయం ద్వారా భగవంతుణ్ణి పొందినప్పుడు దీనికి ఒక సత్తా ఏర్పడింది, దీనికి ఒక ఉనికి ఏర్పడింది. ఇంద్రాయిత్తు వస్తువాయిత్, ఇంత జరిగాకే ఇది ఒక వస్తువు అయింది. ఆచార్య సమాశ్రయం లేకపోతే ఆత్మకి ఉనికి లేదు. అది స్పష్టంగా చెప్పిన మాట అన్నమాట ఇది. ఇప్పటి ఉమ్మై విషయకరెత్తు అవన్ తాన్ కొండ కార్యం తానేదన్నా. ఓహో, అయితే మిమ్మల్ని స్వీకరించి ఏం చేస్తున్నాడండి అవన్ కొండ కార్యం? ఆయన ఏం పని చేయాలనుకుంటున్నాడు అంటే, ఎన్ సొల్లాలిచ్చాది సొల్లు మెన్నదాయ్ సొన్నేను నానాయ్ అది తాను ఇనియ కవియాం పడినట్టిలే ప్రసిద్ధమాకినాన్. భలే ఉంది. మాటలు నావి, పలికేవాడిని నేను, ఆ మాటలు మధురంగా ఉన్నాయంటుంది లోకం. వీటన్నిటికీ మూల కారణం ఒక దారం పట్టి తోలుబొమ్మని ఆడించేవాడు వాడు. అది తోలుబొమ్మలు ఆడుతూ చూస్తుంటాం కదండి. ఓ రామరావణ యుద్ధాలు అవి భలే బాగుండేవి, ఎంతో తగ్గిపోయాయి ఈనాడు. గాని అవి రెండు మాట్లాడుకుంటుంటే ఎంత బాగుందో. అలా ఈ బొమ్మని ఈ బొమ్మ దగ్గరికి తేయడం, దీన్ని దీనికి తేయడం, కొట్టుకోవడం, లేకపోతే కౌగిలించుకోవడం, లేకపోతే విడిపోవడం, ఇవన్నీ ఆడించేవాడు వాడు. ఆడించేవాడు లేకపోతే కథ జరగదు. అలాగా మాటలు నేను చెప్పానా నాగా, ఆయన ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెడితే అవి బయటకు అన్నాం. నేను పలికానా, ఈ వాగేంద్రియ శక్తి ఆయన ఇస్తే ఆ శబ్దం. లేకపోతే అందరూ అన్ని కాలాల్లో ఎందుకు పలకలేకపోతున్నారండి? మాట్లాడాం అనుకుంటాం గానీ అవతల వాడు కనపడదు. పైగా జాలి, అయ్యో పాపం ఏదో చెప్దాం అనుకుంటున్నాడు, అర్థం అవట్లేదు. ఆ మాట విన్నవాడికి మనస్సు ఎంత చల్లా చెదరైపోతుంది. అయ్యో నన్ను గురించి ఇలా అనుకుంటున్నారే అని. అవి మధురంగా ఉన్నాయి. ఆహా ఎంత గొప్ప కవండి అని ఆ పేరు ప్రతిష్టలు ఇవన్నీ కూడా నాకు వచ్చేలాగా ఇంద్రొండ్రాయ్ ఇంద్రొండ్రాయ్ సొల్లు వెన్నదాయ్ సొన్నేను నానాయ్ అది తాను ఇనియ కవియాంబడి. ఇనియ కవిత్వం, తీయటి కవిత్వం. నిజంగా ఏమీ అర్థం అక్కర్లేదండి, విని విని అలవాటై మనకి ఉలగముండ పెరువాయా అంటే చాలు, ఆహా ఎంత బాగుందో అనిపిస్తుంది చెవలకి. అంతే, అర్థం దాకా కూడా పోవక్కర్లేదు. శబ్దమాగి సర్వస్వామియాన సర్వేశ్వరదా ఇరుక్కుం అత్తనై పోకి క్షుద్రనాన సంసారికి ఇల్లై ఇరే. నేనేమో క్షుద్రమైనటువంటి ఈ సంసారంలో ఉన్నటువంటి వాడిని. ఆయన చూస్తే అన్నిటికీ కూడా మొత్తం ప్రపంచాన్ని సృష్టిని నడపగలిగినటువంటి సర్వేశ్వరుడు. అలాంటి ఆయన ఆ విశిష్ట శక్తిని నా యందు ఆరోపించి నేను చెప్పాననే కీర్తిని లోకంలో ప్రసిద్ధం చేసి అందరూ నన్ను పొగిడేలా చేసి తాను తెర వెనుక ఉన్నాడు. ఆ విషయం అందరం తెలుసుకోలేము. అదే మాయ అంటే. ఆహా నేను ఎంత బాగా చెప్తున్నానో, నాకు ఎన్ని వచ్చో, నేను ఎంతగా లోకాన్ని ఉజ్జీవింపజేస్తున్నామో, నేను లేకపోతే లోకం ఏమైపోయేదో, ఇలాగే పడతాయి ఆలోచనలు. గాని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం, లోపల నుంచి ఎలా పలికిస్తున్నాడు అనేటువంటి ఆలోచన రాదు. ఇది తన్నై ఇనియ కవియన్ను నాటిలే ప్రసిద్ధమాకినాన్ పాలై తమిళ రిసైకారర్ పత్తరు పరవుమాయిరం ఎంగిరపడియే. చాలా అందమైనటువంటి మాట ఒకటి ఉందండి. ఏంటి అంటే, కాస్తమనం అంటే మిగిలినది ఆయన అని పూర్తి చేస్తాడు అని.
తాను వెన్ను అల్లాదారొడక్క నిన్ను అర్జునుని పుగజుమా పోలే. ఆవిడ కిరీటికి కీర్తిని ఎలా తెచ్చావయ్యా? అర్జునుడికి కీర్తిని ఎలా తెచ్చావు? అర్జునుడి గొప్పతనమా అది? మనం మొన్న సిత్తిరై తేరువలవా అనే ఆ పాసురం దగ్గర చెప్పుకుందాం. 2 విన్యాసాలని చెప్పారు అక్కడ వ్యాఖ్యానంలో. బాణం ఇక్కడ ఉన్నాడు అర్జునుడు, ఇక్కడికి తగలటానికి వస్తుంది అంటే అలా రథాన్ని కిందకి మడిచాడు అంటే బాణం పైకి వెళ్ళిపోతుంది. అలా అన్నాడు అంటే బాణం కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. రథ సారథ్యంలో వైవిధ్యం చూపించి అర్జునుడిని రక్షించి ఆ కిరీటిని కీర్తివంతుణ్ణి చేశావే తప్ప అంతా అదే కదా మనకు భగవద్గీతలో. చర్నాకోలను ఇలా తిప్పితే వాళ్ళందరూ కూడా పరలోకగతులు అయిపోయారు. ఆ తర్వాత నువ్వేదో బాణం వేసి కొట్టి చంపాను, ఆహా ఇది నేనే చేశాను అని అనుకుంటున్నావు అన్నట్లుగా ఇక్కడ నాటిలే ప్రసిద్ధమాకిన పడియంగనే ఎన్నెల్ ఆహా మాయన్ సొల్ల వేణుమో. ఏం చెప్పమంటారండి, ఎంత మాయావండి ఆయన. ఆశ్చర్య శక్తి యుక్తనంద్రో ఎన్న ఉపకరణమాగొండు తానే కవి పాడినాన్. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. నన్ను ఒక ఉపకరణంగా చేసుకొని తానే కవిత్వం చెప్పేశాడు. మనకు చూడండి, మనకు పాట రాదు, మైక్ మీద నిలబడి వెనకాల ఒక రికార్డు పెట్టేసుకుంటాం, రికార్డు పాడేస్తామని ఇల్లు మనం ఇలా యాక్షన్ చేస్తాం. సినిమాల్లో చూస్తున్నాం కదండి, వాళ్ళు పాడరు కదా, రికార్డు కదా, కానీ వాళ్ళు పాడినట్లుగా ఉంటుంది. ఇగో అదే మన జీవితాలు కూడా మనం నడిచినట్లుగా ఉంటుంది. నడిపించేటువంటి శక్తి పెరుమాళ్లే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు అనమాట. ఉపకరణమాగొండు కవి పాడిన పడియంగనే ఎన్నా. ఏమండి అంతలాగా చెప్పాడా? ఎలాగండి కాస్త వివరించండి అంటే చెప్తున్నారు. ఎన్ మున్ సొల్లుం అవన్ ముచ్చందై ఇడ పిన్నే నాన్ సొన్నేన్. ముచ్చందై ఇడప్పిడ నాన్ సొన్నేనంటే ముందు ఆయన సంత చెప్తే నేను అన్నాను. ఈ సంత పద్ధతి అనేది ఒకటి ఉందండి. సంత అంటారు దాన్ని. చెప్పేవారు ఒకసారి అంటే వినేవాళ్ళు 2 సార్లు అనాలి. దానికి సంత పద్ధతి అని పేరండి. నంబిళ్ళయ్య గారు ఎంత క్లియర్ గా చెప్పారు. అవన్ మూర్చందై ఇడ పిన్నే నాన్ సొన్నేన్. ఆయన నాకు లోపల మీ అందరికీ వినపడ్డంలా, నాకు ఆయన అనేస్తున్నాడు అన్నదాన్ని నేను అంటున్నాను. ఇది మాయ అంతా. ఆయన నా చెవిలో చెప్పేది మీకు వినపడ్డంలా, ఆయన నా నాలుక మీద పెట్టేస్తున్నాడు, నేను 10 పైగా అంటున్నాను. కాబట్టి సంత పద్ధతిలో సాగింది. ఇది అహంకార రాహిత్యం. నేను చేశాను అనే భావన ఎప్పుడు ఉండకూడదు. ఒక అక్షరం గాని ఒక వాక్యం గాని పెరుమాళ్ళ గురించి పెద్దల గురించి అనగలిగాము అంటే లోపల నుంచి ఆయన పలికిస్తేనే పలకగలము అనేటువంటి విషయాన్ని ఎన్నిసార్లు చెప్తారో. నీ ప్రయత్నం వల్ల జరగదు అని తాన్ సొన్నా నాగల్ శ్రీ గీతయ్యోపాది వరమురుగలాయి పోమిరే. తానే గనక చెప్పి ఉంటే భగవద్గీతలాగా కొంతవరకే పనిచేసేది అన్నారు ఇక్కడ. ఏమండి భగవద్గీత కొంతవరకే పనిచేసిందా అంటే అంతే. అంతా వినేశాక భూయేవ మహాబాహో అంటాడు అర్జునుడు. కృష్ణ ఇంతవరకు ఏం చెప్పావో ఇంకొకసారి చెప్పవా? నీళ్ళు బంగారంగాను 701 శ్లోకాలు ఇంత కష్టపడి ఇంతలా చెప్తే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పవా అంటే మళ్ళీ గీతలు వచ్చాయి కదండి భారతంలో. అలా అయ్యేది. ఆళ్వారు చెప్పారు కాబట్టి శాశ్వతంగా పవిత్రంగా ఉంది. పిన్న இவனுக்குள்ள கரிசியை கொடுப்பித்தும் விடுமெத்தனை போக்கி அங்கவர்கள் உள்ளிடங்கொடாறு திருவாய்மொழி அபியசித்தாரும் ஒரு விண்ணப்பம் செய்வான் சொன்னால் சர்வேஸ்வரனும் கிராமத்தில் எல்லாரும் புறப்பட்டெதிர்கொண்டு தங்கள் இருப்பிடத்தை அழித்து அவனுக்கு கொடுத்தாதறியா நிற்பார்கள். ఎవరైనాట నంబిళ్ళయ్య గారు ఎంతలా చెప్పారో చూడండి. ఎవరైనాట ఏమండి నేను భగవద్గీత చదువుకు వచ్చానండి అంటారనుకోండి. ఏమండి వారికి తాంబూలం ఇవ్వండి,
కాసిన బియ్యం అవి ఇవ్వండి, స్వయం పాకం ఇవ్వండి అని ఇచ్చి పంపేస్తారటండి. ఆ మాటలు ఎంత స్పష్టంగా ఉన్నాయో చూడండి. శ్రీ గీతై పోవాన్ వరువన్ సంధ్యా సదస్సులే వందు కండాల్. నేను భగవద్గీతను చదువుకున్నానండి ఒక సదస్సులో, సంధ్యా సదస్సులో ఎవరైనా వస్తే పిన్నై ఇవనకు కుజకు అరిసియై కొండు పెత్తు విడుం ఇత్తనై పోకి. ఈయన కాసిన బియ్యం ఇవ్వండి అంటే స్వయం పాకం ఇవ్వండి అని ఇచ్చి పంపించేస్తారు. తిరువాయుమొഴി అభ్యసిస్తారు వారు విన్నప్పం శైవాన్. అలా కాకుండా ఏమండి నేను తిరువాయుమొഴి నేర్చుకున్నానండి అని గనక ఎవరైనా ముందుకు వస్తే సర్వేశ్వరనం గ్రామత్తిలుళ్ళాரும் புறப்பட்டெதிர்கொண்டு தங்கள் இருப்பிடத்தை ஒழித்து அவனுக்கு கொடுத்தாதறியா நிற்பர்கள். తిరువాయుమొഴి అయితే ఆ పండితుడికి ఎదురు వెళ్ళి ఆదరించి తీసుకుని వచ్చి పూజ చేసి సన్మానం చేసి వదిలిపెడతారు. ఎన్ను ప్రసాదిప్పర్ అని చెప్తున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. అంటే భగవద్గీత కంటే కూడా గొప్పది తిరువాయుమొഴి. అన్ని గ్రంథాల కంటే కూడా గొప్పది తిరువాయుమొഴి. దీనిని పట్టుకోలేక మిగిలినవి పట్టుకుంటారు అంటారు. నిజమే కదండి. ఇది మన భాష కాదు కదా, ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్ళకైతే మన భాష కాదు కాబట్టి ఏమిటో అంటుంటారండి. వేళాకోళాలు కూడా చేస్తుంటారు. మా చుట్టాలైన ఒక ఆయన ఉండేవారు. ఎంగిరిపడియే ఆ మాట ఒక్కటే తెలుస్తోందండి, ఇంకేం తెలియట్లేదండి నాకు అనేవారు. అన్నట్లుగా అన్న మాట ఒక్కటే తెలుస్తోందండి, మిగిలినవేమి తెలియట్లేదు అని. ఎందువల్ల మన భాష కాని దానిని మన సొంతం చేసుకుని మన ఆచార్య పరంపర వాళ్ళు ఎలా చదివేస్తున్నారు చూడండి, అద్భుతంగా. ఇది గొప్ప. మనదైది మనం చేసుకోవడం గొప్ప కాదండి. రెండవ దాన్ని ఏదైనా ఇది మనకు ఒక పెద్ద పాఠం. నాకు అవచ్చు ఇవ్వచ్చు అని గర్వపడడం కాదు. రాని దానిని ఏదైనా ఒక దానిని రప్పించుకొని చూడు. ఎంత అవసరమో ఇవాళ ఈ కాలంలో. మనకంత శక్తి ఉందా లేదా అది వాళ్ళ యొక్క అవకాశాలను బట్టి ఉంటుంది అనుకోండి. కానీ ఇప్పుడు ఓ టూర్లు పెడతారు, అక్కడంతా తమిళం అనుకోండి, తమిళం వచ్చి ఉంటుంది అనుకోండి, హాయిగా నెగ్గుకు రాగలుగుతాం. లేదు మనం ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం, ఇంగ్లీష్ అక్షరం రాదు, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, నలుగురిలో ఎక్కడికైనా చలాయించుకుని రాగలుగుతాం. అంటే ఇంకొక దాన్ని నేర్చుకోవడంలో శ్రద్ధ చూపించండి. ఎంత మంచి పాఠం అండి ఇది. నిజంగా ఇది తిరువాయుమొഴి చదివే వాళ్ళకే కాదు, మనిషి అయిన ప్రతివాడికి కూడా. నీకు ఏది రాదో అది ఒకటి నేర్చుకునే ప్రయత్నం చెయ్యి. చాలా మంచి పాఠం అన్నమాట అది. తానెన్బాలన్నారు உருவா முதல்வனே பிரம்மாவை சிருஷ்டித்து அவனை அத்தியனம் பண்ணுவித்து దేవర్గళకు వెడి చిరప్పై పండువిత్తు. దేవతా కోటిని సృష్టించాడండి. ఇప్పుడు బ్రహ్మగారే ఉన్నారు. బ్రహ్మ సృష్టి ఎక్కడ చేయగలడు? తాను తన నాభి కమలంలోంచి బ్రహ్మను సృష్టించి సృష్టి కార్యం ఎలా చేయాలో నేర్పి ఇప్పుడు నువ్వు చెయ్యి. పెద్ద వ్యాపారవేత్త కొడుకుకి వ్యాపారాన్ని అప్పగించినట్లుగా అలాగనమాట. అలా ఒకదాన్ని నేర్పి అది తన్నై బ్రహ్మ సైదాన్ ఎన్నో అవన్ తలయిలే ఏరిట్టు. మా అబ్బాయి గొప్పగా వ్యాపారం చేస్తున్నాడండి అని పొగుడుతాట. నువ్వు నేర్పిందే కదయ్యా, నువ్వు కదా అతన్ని ఆ పోస్ట్ లో కూర్చోబెట్టి అంత చక్కగా బిజినెస్ చేయిస్తున్నావు. అలా పెరుమాళ్ళు కూడా ఆయన సృష్టి వ్యాపారాన్ని బ్రహ్మను ఎత్తి మీద ఆరోపిస్తాట. ఎందుకని? ఆయన నేర్పించాడు పెద్ద కొడుకు కాబట్టి. ఈయన రుద్రను అంతరాత్మావాయి ఉక్కునెన్ను త్రిపుర దహన తైపన్నువిత్తు రుద్రను సైదాన్ ఎన్నో వంతలయిలే ఏరిట్టు విరుదు పిడిక్క పండిన పోలేయం. రుద్రుడికి అంతరాత్మగా ఉంటాడు. త్రిపురాసుర సంహారం అనేటువంటి రాక్షస సంహారంలో అంబులో తాను దూరి ఆ రాక్షస సంహారం చేసి, ఏమండి రుద్రుడండి, ఆయన లయకారుడండి, ఆయన రాక్షసుల్ని చంపాడండి అనేటువంటి, త్రిపురాసురుల్ని చంపాడండి అనేటువంటి పేరు రుద్రుడికి కట్టబడతాడు. వెనక ఉండి నడిపించేది మాత్రం తానే 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 ప్రబంధత్తై పణ్ణి
ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరిని ఎందుకు ఉదాహరణగా చెప్పారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు? ఒకటి బ్రహ్మగారిని, రెండు రుద్రుణ్ణి ఎందుకు ఉదాహరణగా చెప్పారు? మూడోది నేను, నమ్మాళ్ళవారు అంటున్నారు, మూడోది నేను, తామే ప్రబంధత్తై పణ్ణి, ఆయనే ఈ ప్రబంధాన్ని అంతటిని నేను ఏం చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తున్నా. నా నాలుగు మీకు ఒక లైన్ వచ్చేసింది. ఆ వచ్చిన లైన్ నేను అక్కడ పెట్టాను అంతే. నా గొప్పతనం ఏం లేదు. అలా రప్పించి నాన్ పండినేన్ ఎన్ తలయిలే ఏరిట్టు, నేను చేశానన్న నెత్తి మీద ఒక గొప్ప పేరు తెచ్చిపెట్టి ప్రసిద్ధి అయి తందాన్ నాకు ఒక పేరు తెచ్చిపెట్టాడు. బ్రహ్మకి సృష్టికారుడని ఎలా పేరిచ్చాడో, రుద్రుడికి లయకారుడని ఎలా పేరిచ్చాడో, అలా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ప్రబంధకర్త అనే పేరిచ్చాటండి అని చెప్తున్నారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. అంత వినయం. తానే కార్యం చేయదు పిరక్కలే ఏరిడిగై అవనకు పన్నే స్వభావం కిడేరు. ఇదొక స్టేట్మెంట్. ప్రతిదీ తానే చేస్తాడు, కానీ పేరు మాత్రం వాళ్ళకి ఇస్తాడు. ఇది పెరుమాళ్ళ స్వభావం అండి. మన విషయంలోనే కాదండి, లోకమంతా అంతే అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేశారనమాట. యో బ్రహ్మాండం విదదాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ ప్రణహోతి ఎందు బ్రహ్మ వయ్యోది విత్తదు. బ్రహ్మని సృష్టించి అతనికి వేదాలనిచ్చి సృష్టి కార్యక్రమాన్ని అతనికి ఒక బాధ్యతగా అప్పగించి అని శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తు చెప్తోంది. ఇవేవి సొంత మాటలు కాదండి, ఉపనిషత్తులు చెప్పేటువంటి మాటలు ఇవన్నీ. అంతేకాదు, విష్ణురాత్మా భగవతో భవస్యామిత తేజసః తస్మాత్ ధనుర్జా సంస్పర్శం స విశేషే మహేశ్వర విశేషే మహేశ్వర ఇప్పుడు తానే నడత్తికొండదన్నాల్. ఇది మహాభారతంలో అన్నమాట. ఏమిటి మహాభారతంలో ఏం చేశాడు? బ్రహ్మని సృష్టించి వేదాలు ఇచ్చాడు అనేదేమో శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తులో. భారతంలోనేమో రుద్రుడికి అంతరాత్మగా ఉండి విష్ణురాత్మ భగవతో భవస్య అమిత తేజసః తస్మాత్ ధనుర్జ్యా సంస్పర్శం. ధను జియా అంటే అల్లెతాడు, ఆ కొసని ఈ కొసని కట్టేటువంటి దానిని వింటి నారి, దానిని జియా అంటారు, జియా ఘోషం అంటారు, నారి అంటారు. అలాగా స విశేషే మహేశ్వర, అందులో తాను ప్రవేశించి ఆ త్రిపురాసురుణ్ణి చంపాడు అనేటువంటిది భారతం చెప్పినటువంటి సత్యం. ఇవన్నీ ప్రమాణాలండి మనకి, ఆప్తులు చెప్పిన ప్రమాణాలు. వేదాన్ని మించిన ప్రమాణం లేదు. భగవంతుడి కంటే కూడా గొప్పది వేదం. వేద ప్రతిపాద్యుడు కాబట్టి భగవంతుడు గొప్పవాడయ్యాడు. అంత ప్రమాణం వేదం అనేటువంటిది. అందువల్ల ఆస్తికులు నాస్తికులు అంటే డెఫినేషన్ చెప్తుంటారండి. ఆస్తికులు అంటే దేవుణ్ణి నమ్మిన వాళ్ళు, నాస్తికులు అంటే దేవుణ్ణి నమ్మని వాళ్ళు కాదు. ఆస్తికులు అంటే వేదాన్ని నమ్మిన వారు, నాస్తికులు అంటే వేదాన్ని నమ్మని వారు. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకని బ్రహ్మావై ఓదు తానే நடத்திக்கொண்டதென்றால் ஸ்வேன ரூபேண நின்று காரியம் செய்யுமா போலே బ్రహ్మ రుద్రాదిகளை తనకు శరీరమాగ కొండు నిండ్రు. ఒక్కొక్కటి రామానుజ సిద్ధాంతాన్ని తవ్వి పాతేసి దృఢంగా నిలిపేటువంటి వాక్యాలండి. ఎలా చెప్పారో చూడండి. బ్రహ్మ రుద్రాదిகளை బ్రహ్మని రుద్రుని తనకు శరీరమాగ కొండు, తన శరీరంగా చేసుకొని అయిపోయింది. అక్కడితోటి సిద్ధాంత స్థాపన అయిపోయింది. కైతి బ్రహ్మణో నామ ఈశోహం సర్వదేహిన ఆవాం తవ అంగే సంభూతౌ. స్టేట్మెంట్స్, మూల సూత్రాలు, బ్రహ్మ సూత్రాలు, వేద వాక్యాలు, ఉపనిషత్ వాక్యాలు అన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు తీసుకొచ్చి అక్కడ గట్టిగా ఊనేలా లోపలికి పై కదిపితే కదలకుండా నాటుకుపోయేలాగా చెప్పినటువంటి సిద్ధాంత వాక్యాలు. ఏమిటి? శ్రీమన్నారాయణుడు దేహం అయితే ఎందుకు ఆయన కేశవుడని పేరు వచ్చింది? క
ఇది బ్రహ్మణో నామ. కా అంటే బ్రహ్మగారు. ఈశో అహం. ఈశ అంటే నేను రుద్రుణ్ణి. ఆవాం మనిద్దరం బ్రహ్మ రుద్రాదులు. తవాంగే సంభూతం నీ దేహంలోంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళం. మూల పురుషుడివి నువ్వే. ఇది మనకి శాస్త్రం చెప్పినటువంటి చక్కటి ప్రతిపాదన. స్వేన రూపేణ నిన్ను కార్యం చెయ్యమా పోలే బ్రహ్మరుద్రాదిగళై తనకు శరీరమాగ కొండు నిన్ను సృష్టి సంహారంగళై పణ్ణి. అలాగా ఆయన్ని తన శరీరంలో భాగంగా చేసుకుని బ్రహ్మచేత సృష్టిని, రుద్రుడి చేత సంహారాన్ని చేయించి తాను కేశవుడుగా నిలబడినటువంటి వాడు. తస్మాత్ కేశవ నామవాన్. మనకి చాలా అందమైన అర్థాలు చెప్పారు. మామూలుగా కేశములు అంటే జుట్టు, అందమైనటువంటి కేశపాశము కలిగిన వాడు కాబట్టి కేశవుడు అని కూడా ఒక పేరుందండి మనకి. నారసింహ వపు శ్రీమాన్ కేశవ పురుషోత్తమాన్. అక్కడ మళ్ళీ స్పష్టంగా సహస్రనామాల్లో లింకు గనక చేసుకుంటే అందుతుంది. నరసింహుడండి అందమైన కేశపాసం కలవాడండి, సఠాపటల కాంతి అద్భుతంగా ఉంటుందండి. అది ఒక అర్థం. బ్రహ్మ రుద్రాదులు శరీరంలో అంతర్భాగం చేసుకున్నాడు కాబట్టి కేశవుడు. ఇది రెండవ అర్థంగా తీసుకుంటాం. కేసి అనే రాక్షసుణ్ణి చంపాడు కాబట్టి కేశవుడు. ఇది మూడవ అర్థంగా తీసుకుంటాం. ఒక కేశవనామానికి ఇన్ని విశేషమైనటువంటి అర్థాలు. అవர்கள் మేలే ఏరిట్టా పోలే కిడే ఎన్మేలే ఏరిట్టు. ఆ బ్రహ్మకి సృష్టి చేశాడని ఆపాదించాడు, ఆ రుద్రుడికి సంహారకుడని పేరు తెచ్చిపెట్టాడు, ఈ నమ్మాళ్వార్లకి ఈ ప్రబంధం రచించారు అని పేరు తెచ్చిపెట్టాడు. ఆ లిస్ట్ లో చేర్చేసుకున్నారు తమ పేరు కూడా. నమ్మాళ్వార్లు కవి పాడినే నానాగర్చొల్లి. కవిత్వం చెప్పింది నేనేమో అని లోకం అనుకునేలా తలై కట్టిన పడియం ఎంగై కాగచ్చొల్లెత్తు. ఆ చెప్పినటువంటి ప్రబంధ రచనంతా నేనే చేశాను అని లోకం అనుకునేలా చేశాడు స్వామి. ఏమంటే ఒక చిన్న పద్యమో పాటో రాస్తే నా పేరుండాలి, నా ముద్ర ఉండాలి, నేను చెప్పాను అని ఉండాలి, లోకమంతా రచన బలాని వారు అని చెప్పుకోవాలి. ఇంత తాపత్రయ పడిపోతాం. ఇంత అత్యద్భుత గ్రంథాలు, వ్యాఖ్యానాలు, ఇంత సంప్రదాయ విషయాలు చెప్తూ ఇవేవి మేం చెప్పలేదు, పెరుమాళ్ళు చెప్పారు, నన్ను ఒక సాధనంగా చేసుకున్నారు. ఈ వినయాన్ని మనం అలవర్చుకోవాలి. మనం చాలా విషయాల్లో పేరు ప్రతిష్టల కోసం తాపత్రయ పడుతూ ఉంటాం. అందులో 100కి 200 పాళ్ళు నిజం అది కదండి. నేను ₹1 మీకు ఇస్తున్నాను అంటే వెంటనే ఇచ్చాను. ఎందుకని? వీడియోగ్రాఫర్ రాలేదు, నేను ఇస్తున్నట్టు కనపడాలి, వాళ్ళు తీసుకుంటున్నట్టు తెలియాలి, ఇంత తాపత్రయం. కానీ ఏది చేసినా కూడా భగవత్ కటాక్షంగా. దానాల్లోనండి గుప్త దానాలు చాలా గొప్ప దానం అని చెప్పారు. అవతల వాడికి ఇచ్చినట్టు కూడా తెలియకుండా ఇస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. పైకి వాళ్ళు వీళ్ళు ఇస్తుంటే ఎంత బాగా ఇచ్చారో, ఎంత బాగా చేసుకుంటున్నారో అని వాళ్ళని పొగుడుతారు. వీళ్ళు చేసింది అవతల లోకానికి తెలియదండి. అలాగా పేరు ప్రతిష్టలను ఆశించకుండా చక్కటి కర్తవ్య ఉపదేశం ఇది. నిజంగా ఈ గ్రంథాలన్నీ చదవడం వల్ల మీరు పేరు కోసం ఎంగై కాగ చెల్లెత్తు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పారండి మీరు అంటే, ఏమో మనం పేరు కోసం తాపత్రయ పడుతున్నాం, అలాంటిది ఉండకూడదు అని నేర్పడం కోసమే నంబిళ్ళయ్య గారి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే ఇందులో ఈ మొత్తం పాసురంలో మనకి చెప్పింది ఏమిటండి, నేను ఉపకరణం మాత్రమే. పెరుమాళ్ళు నన్ను సాధనంగా చేసుకుని తాను ముందు చెప్పి సంత పద్ధతిలో ఎలా చెప్పారండి, 4 మీద అలా అన్నారన్నమాట. అది నేను అనేలా చేసి ఆ పేరు ప్రతిష్టలన్నీ నాకు వచ్చేవి. తన్ సొల్లాల సన్నై కీర్తిత్తమాయన్, అది పదం.
చెప్పింది తాను, పేరు నాకు, కీర్తి ప్రతిష్టలు నాకు. ఈ భావం మనం నేర్చుకోవాలి అని ఉపదేశం అండి. ఈ ఒక్క గుణాన్ని నేర్చుకుంటే చాలు. ఒకటి, మనం ఏ పని చేసినా సరే దీనిని చేయిస్తున్నటువంటి వాడు పెరుమాళ్ళు అనే ఒక్క భావం కలిగి ఉండాలి. ప్రతి పాసురంలో కూడా ఊరికే ఆధ్యాత్మికత, అలౌకికత అది ఒక కోణం అనుకోండి. దానితో పాటు నిత్య జీవనంలో మనం నేర్చుకునేవి కూడా అలాగా సైమల్టేనియస్ గా రెండు వెళుతూ ఉంటాయండి. తిరువాయిమొழிలో ఎలా బ్రతకాలి అనేటువంటిది నేర్పుతుంది. వ్యవహార విదే, ఆ మాట ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. లోకంలో ఎలా వ్యవహరించాలి, ఇలాంటి గ్రంథాలు చదువుకోవడం వల్ల మనకి తెలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఏం తెలిసింది దీనివల్ల? మీరు ఎంత చేసినా అది మీ గొప్పతనం అనుకోకండి. అదే పెరుమాళ్ళు మీకు ఇచ్చినటువంటి మహదవకాశంగా. అందుకే పెద్దలందరూ కూడా ఎంత లక్షలు కోట్లు ఎన్ని ఇచ్చినా ఆ ధనానికి సద్వినియోగం అయ్యే అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు భగవంతుడు అనుకునే దానం చేశారు తప్ప నేను ఇస్తున్నాను అని. ఒక ఆయన ఫ్యాన్ ఇచ్చారు, ఫ్యాన్ రెక్కల మీద పేరు రాయించారు. ఆ ఫ్యాన్ వేసుకొని ఎవరు, ఎందుకంటే నా పేరు కనపడదు కదండి తిరుగుతుంటే. అంత కాంక్ష మనకి. ఎందుకు ఇచ్చాము? వాళ్ళు గాలి తగిలితే సుఖపడాలి అని. అది తిరగకుండా నా పేరు కనపడాలంటే పేరు చూస్తూ కూర్చోవడానికి ఆ ఫ్యాన్ ఇవ్వడం. ఇలా ఉంటుంది లౌకికమైనటువంటి జీవన విధానం. కాబట్టి మనం నేర్చుకునేది ఏమిటి అని అంటే, ఏది చేసినా అందరం అంత గొప్పగా చేయలేకపోవచ్చండి. కోట్లు ఉన్నవాడు కోట్లు ఇస్తాడు, లక్షలు ఉన్నవాడు లక్షలు ఇస్తాడు. ఒక పండు ఉన్నవాడు సగం పండు ఎవరికైనా పెడతాడు. వాడు ఎవరి శక్తి వాళ్ళది, ఎవరితోటి ఎవరం పోల్చుకోక్కర్లేదు. మనం ఉన్న జీవన విధానంలో మనం ఇతరులకు ఏమన్నా సహాయం చేయగలుగుతున్నామా? కీర్తిని కాంక్షించకుండా, అది మెయిన్. పేరు ప్రతిష్టలని కాంక్షించకుండా ఒక ఉత్తమమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం గడపాలి అనేటువంటి అద్భుతమైన సందేశాన్ని ఇవాళ మనకి ఈ 2వ పాసురంలో నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించారు. ఒక్కొక్క రత్నం అనిపిస్తుందండి నిజంగా. సముద్రంలోంచి రత్నాలు బయటకు వచ్చినట్లుగా తిరువాయిమొழிలోంచి ఒక్కొక్క గుణం మనం సంస్కరించుకోవడానికి ఉపయోగపడేలాంటి గుణాలు. ఎన్ సొల్లి నిற்பన్, ఎన్ ఇన్ ఉయర్ ఇన్ రొండ్రాయ్, ఎన్ సొల్లాల్ యాన్ సొన్న இன் கவியம் வித்து தன் சொல்லால் தன் தன்னை கீர்த்தித்தமாயன் என் முன் சொல்லும் மூவுருவான் முதல்வனே. అది 2వ పాసురం. 3వ పాసురం, ఆ முதல்வன் ఆ முதல்வன் இவன் தன் தேற்றி என் ஆ முதல்வன் வந்து புகுந்து நல் என் கவி தூ முதல் பத்தற்கு தான் தன்னை சொன்ன என் வாய் முதலப்பனை ఎన్ను మరప్పనో. దేవేశం కోలనాదం నతైత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహటిరుకేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృజామునార్యం మమ హృది నిధిదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலிசடு கோபன்னாகமன் சீரியப்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சன்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமித்ராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வத்தர் வேதாந்தவனி இருக்கண்ணர்க்கம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழழுத்த கேயந்த மாதவர் கற்பனாபரிவரல்லாளர் திருவடி ஒன்றை தெய்வ பெருமாள்கை கொண்டரிடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே. நமஸ்து தேவராஜாய சத்யபிராமணி வாசனே రామానుజార్యదాసస్య సుతాయ పుంసాలనే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగరజన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్ర ధీభక్త్యాదిగుణార్ణవ యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం వారి తిరువాய்மொழிப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழியும் வாழமாமன் திருவாமொழிப்பிள்ளை
మాలతోర్ తేరుంబడి ఒరైపుం సేర్ శ్రీరంగ సింహగిరిదేశిక పాదసేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడవేద రహస్య జాత శ్రీ గౌతమాన్ వైజమాశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్ వై సంజాతం వెంకటాదితనో భవం వేదాంతాచార్య సశ్రీష ఉడయవర్లమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విభుదం సంసరే జీవిదీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహం.